Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله
سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സ്വലാവാതി അലാ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ ആനാമി ബദറുത് തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ദാഇൽ ഫലാഹി السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا عالي المفاخر السلام عليك يا بحر الدخائر صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خذ بيدي നബിയെ, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതി, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി
അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള മുത്തനബി തങ്ങൾ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോയി 1446 വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. കുല്ലു ആമീൻ വ അൻതും ബിഖൈർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ആയുസ്സിട്ട് തരുന്ന ജീവിതകാലത്തോളം അവൻ്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് മുഹറം 1 ദിക്റുകളും ദുആകളും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത്. ആയത്തുൽ കുർസി 360 വട്ടം ബിസ്മി ചൊല്ലി ബിസ്മി കൂട്ടി ഓതുക. അതുപോലെ തന്നെ മാസം 1 അന്ന് ചൊല്ലേണ്ട മാസം കണ്ടാൽ ചെല്ലുന്ന ദുആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഒറ്റക്ഷരമായി 113 വട്ടം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ കൊല്ലാവസാന ആദ്യത്തിലുള്ള ദുആകളൊക്കെ ദ്വാരക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നോമ്പുകളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നസീഹത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി 25,000 സലാത്തും 25,000 ദിക്റും 10,000 സലാത്തും ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ മരിച്ചുപോയവർ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളിന്ന് പുതുവർഷ ദിവസത്തിലാണുള്ളത്. ആദ്യ ദിവസത്തിൽ നാം ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി ദ്വാരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസം, വിഷമം, സങ്കടം, രോഗം, ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീക്കിത്തരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണമെന്ന് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസവും വിഷമവും ഒക്കെ മാറ്റി റാഹത്തിന് ഖൈറിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൻ്റെ വിവാഹമായിരുന്നു. അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതമൊക്കെ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അജിഹദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അവരുടെ മകൻ നമ്മളെയും കൂടി ഒരു സുഹൃത്താണ്. അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ ഈ പുതിയാപ്പിള്ളയുടെ കുഞ്ഞുമ്മ നമ്മളെ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ്. വാടാനപ്പള്ളിയിലുള്ള തളിക്കുളത്തുള്ള. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട അവരുടെ മകൻ്റെ കല്യാണം അള്ളാഹു റാഹത്തിലും ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഈ വർഷം
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് അനുകൂലവും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഇഖ്ലാസ് മുഹബ്ബത്തിന് ഫാത്തിഹ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അതുപോലെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഹറം 1 സ്വതക്ക ചെയ്യൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ സമ്പത്തിൽ വർധനവ് തരും. ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്യുക, സ്വതക്ക ചെയ്യുക. നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള അയൽവാസികളായ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീർ മിസ്കീന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ കൊടുത്ത്, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ, വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ, മുഹറം 1 അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊടുത്ത് സ്വതക്ക കൊടുക്കൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം സ്വതക്ക കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ സ്വതക്ക നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, പൈസ ഉണ്ടാകണം. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദുആ ഏതാണ്? ധാരാളം സക്കാത്തും സ്വതക്കയും കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്വാരക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളതിനൊരു സ്വതക്ക പിന്നെ മുഹറം 1 അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിൽ വർധനവ് തരും, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകും എന്നർത്ഥം. ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഹറം 1 അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ കയ്യിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പൈസ കൊടുത്തയക്കും, ഉസ്താദ്മാർക്ക് കൊടുത്തയക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചീരിനിയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹറം 1. അപ്പോൾ ഒരു പുതുവർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, സ്വതക്ക കൊണ്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ആ വർഷം മുഴുവനും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാരണന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവർ, അതിൽ നിങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉസ്താദ്മാർ പലവരും പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. ഒക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹദിയ കൊടുത്തേക്കാം, സ്വതക്ക കൊടുത്തേക്കാം. മുഹറം 1 റഹ്മത്തിനും ബർക്കത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം, മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ കുടുംബാദികളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഹദിയ നൽകിയവർ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയ ആംശികളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. താബിഈങ്ങളുടെ താബിഈങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖദ്ദഖീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാനായ അശ്ശൈഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരിഫീങ്ങളുടെ സുൽത്താൻ അശ്ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ അജ്മീർ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏർവാടി സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ശാ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് മംബറം തലമി അലവി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരുമായി ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവിടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും അല്ലാഹുവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീൻ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദർജകളെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശിക്ഷയായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീട്ടിൽ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ
കാവലുള്ള വീടായി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹബൂബ് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കബൂലിയത്തുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാറുമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പലവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഷുഗർ കൊണ്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് അപ്പൻഡിക്സിന്റെ വേദന കൊണ്ട് എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായ കല്ല് സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായി പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ ശിഫാ നൽകണേ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ വീടില്ലാത്തവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂലിവേലകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ല മനസ്സും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ വിവാഹം നടക്കാത്തവരുടെ ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുടെ കൺകുളിലുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ ലാഹിഖായ ശമ്പളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ശമ്പളം കിട്ടാതെ കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ ഉംറക്ക് പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹു ഹജ്ജിന് പോകാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹു പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ ആ മദീന പള്ളിയുടെ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തെ ദിവസം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക സയ്യിദി യാ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറയാൻ അവിടെ നിന്ന് മുഴുവനോളം ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു പുന്നാര നബിയുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ അല്ലാഹു ധാരാളം നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ ദുആക്ക് ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമന്റുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ എന്തുദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്നത് കബൂലാക്കണേ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയത് ഓതിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലി സവാബിന് ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒക്കെ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ ഇവിടെ കബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ പ്രകാശപൂരിതമായ കബറാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കി തരണേ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. വസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.